ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਮਾ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੈਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਟੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ 29 ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ नहीं की है, सनैन। जी सनैन ने भी कहा मैंने टीका 1 महीने लगाया। फिर उसके बाद उसका भाई है खालिद डॉक्टर, उसने भी लगाया टीका, यानी 4-5 टीके। हाँ, उन्होंने इधर ही मार दिया था उसे, हॉस्पिटल भी डायरेक्ट नहीं लगाया, वो क्रीम मार्केट लेके घूमता रहा ठेकेदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शब्बीर के छोटे भाई साहिल हमारे साथ हैं। इनसे शब्बीर की जो मुकम्मल कहानी है शुरू से लेकर एंड तक इनसे पूछते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शब्बीर को लेकर बहुत ज़्यादा झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ चैनलों वाले अपनी तरफ से कोई गलत बयानियाँ कर रहे हैं। भाईजान से पूछते हैं क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान, बात यह है कि ये समझें कि सुनने वालों को और हमको कुछ भी नहीं पता, आपने मुकम्मल बताना है जो जो आपके जहन के अंदर है। उसमें कुछ चीज़ें रह भी जाएं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आवाम के सामने हकीकत आ जाए। झूठ जो है जो लोग फैला रहे हैं उनका पर्दा चाक हो जाए और वो बेनिकाब हो जाए। आप बताएं मामला शुरू कैसे हुआ। मामला तो इस तरह शुरू होया कि छोटा भाई सी वो काम ते गया नाल ही ते घरों ठीक ठाक ही गए ने, बस एक आई तो पीन आई भी उल्टी आई एक माड़ी जी, तो पेट खाली हो गया ना, चाय पीती सी। जी ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਿਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਬੈਰੀ ਆਰਚਰ, ਉਹ ਰੈਵੰਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਤੇ। ਸਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਹੀ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸਹੀ, ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਲ 9:49 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਏ ਘਰ ਲਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੌਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ 10 ਕਰ ਲਓ 15 ਕਰ ਲਓ ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ 9:45 ਵਜੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ 10:30 ਜਾਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, 11:45 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਰੀਮ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है। अम्मी यार तो पता नहीं था, वो कभी लाहौर नु गया ही नहीं थे इधर हॉस्पिटल। ठीक है। ये कौन से अस्पताल लेकर? जना हॉस्पिटल। लेकिन उससे पहले वो मेडिकल स्टोर वाला जो है, वो मेडिकल स्टोर ते टीका लगा सी ना, मारते इत्थे गया भी कोमा वाला टीका लाया ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪੈਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ। सही, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹੋਂ कि ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ठीक है। अब कौन सा लगाया आपने? कोई इल्जाम नहीं इन पे लगा रहे? नहीं, हम अल्लाह ताला खुश रखे। देखे नहीं, इंसाफ का दामन अभी तक भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बेशक इनका भाई इस दुनिया से चला गया है, ये फिर भी उन पे जो है वो शक ही कर रहे हैं और इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि ये किया है तो वो किया है, क्योंकि जो वो ये वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने खुद किया। टीका लगाया, अच्छा 10 बजे ले गए, टीका लग गया मेडिकल स्टोर से, और फिर वहां से जनरल अस्पताल ले गए। टीका तो इन्होंने तकरीबन 9:45 बजे का लाया। सही। घर इन्होंने तला दी है 9:30 बजे। सही। अम्मी हरा। ठीक है। पहले वो छोटे ने टीका लाया, फिर उनके कंप्यूटर ने टीका लाया, अपना पहले शराफत ने लाया टीका। ठीक है। फिर वो है इत्थे 29 ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ नहीं की है, ना चले जो भी है, सनैन। जी सनैन ने भी कहा मैंने टीका 1 महीने लगाया। फिर उसके बाद उसका भाई है खालिद
खालिद डॉक्टर, उसने भी लगाया टीका। यानी 4-5 टीके? हाँ, उन्होंने इधर ही मार दिया था उसे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल भी डायरेक्ट नहीं लगाया, वो क्रीम मार्केट लेके घूमता रहा ठेकेदार। सही। फिर वापसी ते आया थे। कितनी देर में वो पहुंचा हस्पताल में? मैं 11:15 ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਹੀ। ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਖਰੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੌਣੇ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ अपना आ गया ना एमरजेंसी के गेट अगे। लेकिन कुछ लोग, यहाँ छोटा सा सवाल है कि कुछ घर वाले या कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 4 घंटों के अंदर लेकर गया उधर हस्पताल, जनरल हस्पताल। नहीं 4 घंटे च नहीं लै गया, मैं रब नूं जानदे नहीं असीं एवें कहिए 4 घंटे नु लै गया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨਾ? ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, 20 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਰਾ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਇਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾ, ਬਕਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੰਡੇ ਚੌਕ ਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਝੰਡੇ ਚੌਕ ਆ ਕੇ? ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਫਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਦਾ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੌਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਬਾਬ ਦੁਕਾਨ से झंडा चौक का कितना फासला है? तकरीबन 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। यानी उधर वो चला गया फिर भी? हाँ सही। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਰਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੜ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਪੀ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ। ਆਪਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨੇगार ने तो डॉक्टर भी गुनहगार। सही। यानी आपने ये सारे मशकूक मामला देख के फिर जो है वो कब्र कुशाई करवाई ताकि मामला वाजे हो जाए। अगर इन्हां च कोई है वैल नहीं सीगा ते कोई मामलात नहीं सीगा ते इन्हां ने फिर उत्थे वकील क्यों खड़ा कीती रखिया जी? इहदा भरा नहीं है, पता नहीं कौन है, कित्थों आया, एवें मदई बनया। मैं फिर अपना आईडी कार्ड रातों रात नादरा दे दफ्तर गया सिंबला पहाड़ी, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ, ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ।
मैं इसे परवाया कि मैं हकीकी भरा, मैं पाकिस्तानी है, मेरा ID कार्ड। यानी इन दो बंदों ने, ठेकेदार और मेडिकल स्टोर वाले ने, यहाँ तक कह दिया कि ये भाई भी नहीं है। हाँ जी, उन्होंने कहा जी ये भरा नहीं है, कहता पता नहीं कौन है, एवं मदई बना दिता ने। मैं फिर अपना ID कार्ड तैयार बनवाया, फिर मैं उन्होंने दसिया कि मैं हकीकी भरा हाँ अपना। सही मेरा ਵੱਡਾ भाई है। सही आपने फिर नहीं ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਸੀ? ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬਰ ਖੁਸ਼ਾਈ ਰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਰਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਣੇ, ਇੰਜ ਕਰਵਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਬਰ ਖੁਸ਼ਾਈ ਦੇ ਖਾਰੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕਬਰ ਖੁਸ਼ਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਵੈਲ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਖੁਸ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੇਤਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और कब्र कुशाई लेट करवाते रहे और अब भी पैसे लगवा रहे हैं। हाँ जी, ये जी। और फिर मैंने कह रहे हैं उत्तों पुत्रों बंदे पा रहे हैं जी, इन्हू फोन करो, इन्हू बुलाओ, इत्थे बुलाओ, इहदे नाल साडी सुलह करो, असीं 2 ਲੱਖ रुपया देने आ। मैं पेशाब करना पैसिਆਂ ते हैं, मेरे को ले हाँ किन्ने लैने ने पैसे? और सच बता दे, सच दस देन कि काम होया। सही कि इंज होया। मैं इन्हां दी दुकान ते जाके मिन्नत कीती सी कि यार खुदा वास्ते अल्लाह वास्ते तुहानू माफ कर देंगा, मैनू दस दिओ उहदे नाल कीता की जे। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं दस्या, बल्कि बात भी नहीं सही सुनते, बात नहीं सही सुनते सी ते कहंदे सी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਂਦੇ ਵੇਖਣੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, तो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਪੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। जी अल्लाह ताला आपको की मदद करेगा। अच्छा, फिर कब्र कुशाई हो गई तो आप पोस्टमार्टम के लिए जो है वो टेस्ट के लिए जो चीजें लेकर वो गए हैं कब्र से, इसकी रिपोर्ट अब आने का इंतजार है आपको? इसी हफ्ते में आ जाएगी रिपोर्ट। इसी हफ्ते में आ जाएगी। तो आपका खर्चा भी काफी हुआ, आप जो है वो खुद आपको पता ही है मामला, जो पैसे तो ऐसे कचहरियों थाना कचहरियों में लगते ही हैं। अच्छा, इस तरह करें, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं ये आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं, अपने दोनों नंबर दे दें। नंबर एक है मेरा 0322 11 63 603 0325 78 38 029। तो ये जी इनके दोनों नंबर है, स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनकी मदद करें, हेल्प करें, कानूनी तौर पर, माली तौर पर, जैसे भी हो सके। ये इन्होंने शब्बीर की पूरी हिस्ट्री जो है वो सामने रख दी है केस की। तो सोशल मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पे यह मैं मुखातब करूंगा, यार झूठ ना फैलाएं। झूठ फैलाने के बजाय आप खुद आएँ, थोड़ी सी हिम्मत करें, आएँ, इनसे बात करें और हकीकत इनसे मालूम करें। तो ये जी थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, ये लोग हकीकत मालूम करना चाहते थे, इसलिए ये भाईजान का हमने मुकम्मल इंटरव्यू लिया है। तो भाईजान, लोगों को आप कुछ कहना चाहें आखिर के अंदर, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनसे कुछ कहना चाहें? बस वो दुआ करें, ये केस है जो मेरे हक में हो, इंसाफ पूरा हो। जो सच्चे हैं तो फिर मैं झूठा, जो सच्चे ने, जब मैं झूठा तो मेरे नाल फिर गलत बयानी हो रही है, जो उन्होंने नाल गलत बयानी हो रही है। बाकी यानी आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो भी हो, बात मैं नहीं कह रहा कि मैं उन्होंने खिलाफ इंज कर देंगा उंज कर देंगा, नहीं, रब नूं जानते नहीं, उन्होंने गलती की। मैं चाहना कि कल नूं किसी दे धी पुत्तर नाल इह वाकया ना होवे। अल्लाह ताला मैं इस पर टुरिया नहीं तो मैनू की सी, मैनू की मफाद है, मेरा तो भरा है, मैनू तो दुख है कि यार कल नूं किसी दे भैन भरा नाल इह काम ना होवे। सही। हाँ जी, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, सारा पाकिस्तान आपके साथ है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।